يا فرد عني وصمت سؤالي وقال يا الله إني أكون من إكرامه قال راهد تبدي رسول الله وقدنا من هزتك حتى الجسائي وقال الحسن نحو الجسائي وقال السلام عليك يا رسول الله أتعرفنا تكون معك تحت الجسائي قال عليه السلام يا ولدي ويا صاحب قولي أدرك ودخل معه تحت الكساء وكانت الخلطة وإذا بأذن وقال السلام عليك يا أمه وقد ولك السلام يا ولدي ويا فرد عني وسمت الوالي وقال لي يا أمه إني من طيبة كان راهد تبدي رسول الله صلى الله عليه وآله وقدنا من لجلك وقال من الكساء فدن حسين من الكساء وقال السلام عليك جدا ومحمد قال الله فتعجبنا معكم تحت الكساء وقال ولك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي فلزمت لك ودخل معهما تحت الكساء وقلنا ذلك من علي بن أبي طالب وقال السلام عليكم في رسول الله وقل عليك السلام يا ولدني ويا أمير المؤمنين وقال فاتم بن يشم من هذه طيبة كان راهب ابن رسول الله وقل نعم وما ولدك تحت الكساء وقبل علي من الكساء وقال السلام عليك رسول الله أتعلمك معكم تحت الكساء قال له ولك السلام يا أخي ويا وسيلي وقلت يصاب لغاي لزمت لك فقال علي تحت الكساء ثم تدنى بالكساء وقلت السلام عليك يا رسول الله أتعلمك معكم تحت الكساء قال ولك السلام يا بنتي أبا الحسن قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء فلما تمنى من هذا الكساء أخذ برسول الله وضرب بكسائه وأما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء بيتي وقاصتي وحامتي لم يلزمني يلم لمن يلمهم ويهزم لمن يهزمهم ونحارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وتب لمن عالم ونحب لمن عهدهم إنا مني ونا مني ولصلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واجب عنهم الرسا وتغفرهم تذكيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. ويسر سماواتي إني ما قلت سماوية ولا همتية ولا قمر من الرشد همتية ولا فرد يدعو ولا الذي يدري ولا فرد يسري إلا من محبة مولاتكم الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال من جبريل يا رجل تحت الكساء فقال جبريل أما للتي نبوتي معدن وسعادتي فاطمة وبعدوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبريل يا رب تعالى أن يتجلى وكنا من صالح وقال لنا قبل لك وفضل من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الأمير الأعلى فكرة السلام والقصة الطيب والإكرام يغفر لك وجهي وجلالي إني ما قلت مدية ولا أنت مدية ولا قمر مدية ولا كنت مدية ولا فرق يدوم ولا خير يدري ولا فرق يسدي إلا أجلك محبتكم وقد أتيني أذكر معاذك فاستعجل يا رسول الله وقال رسول الله عليه السلام يا أمينة ويا الله إنه نعم خرجت لك فقال جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لكن الله قالوا أيكم يكون من بالله بمن قبلت على البيت وتحييكم تذكيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأن النبي رسول الله أمني ما ذكر هذا في الكتاب يبدأ التعليم وقال النبي والنبي عاقب له النبي واصطفاني رسالة النبي قالت لا قبل هذا في مكة في الذي وفي ذنب يدعون فيها إلا مثل محمد وحفظه الملائكة واستغفر لم يلق الرسول
فقال علي بن ابي طالب فعز شيخنا ورب الكعبة وقد من ثانيات التي بعث الكبير واستطاع بك بنبيه وعطفنا قبلنا هذا في من المحاصيل الذي ففي جنة شيخنا يدينا ففيه نحن نفذ الله ومه لا يمين لقد لو كشف الله ومه لا يمين لكان حاجة لقد لم حاجته لا يمين فقال علي بن ابي طالب وصعدنا كذلك شيعتنا فاجوا وسجدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على دکھیا میرے بھی رنوا مجرانوں میں کچھ جلی ماجائی ہوں ہم شیر بھائی ہوں زندہ سے وطن سے جب میخی تم ساتھ تھے اور کنبا تھا سبھی اب کوئی نہیں نہیں عباس نہیں قاسم سبتی جا پاس نہیں اب مجھ کو کسی دربار گئی
سے چھٹ کے آئی ہے زینب، صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب، خبر شکی بنائی ہے زینب، کچھ یتیموں کو لائی ہے اب ہو گیا سفر ہوں زینب فلک ستائی ہوں، تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں، اور لٹے قافلے کو لائی ہوں، بھائی کیا کیا ستم اٹھائی ہوں، شام تک ننگے سر گئی زینب، کیوں نہ پہلے ہی مار گئی زینب، دیکھو تو ایک نظر بھائی، ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی، ہو گیا ہے سفید سر بھائی، جھک گئی ہے میری کمر بھائی، وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں، پشتر بتا دیا بتا دیا بتا دیا محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی، میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی، ہو گئی دفن جو کمائی تھی، اب ہو کیوں کہ میری بسر بھائی، ہائے جسموں سے جا جسموں سے جا مقدر میں میرے رسوائی، کیوں نہ دربار ہی میں موت آئی، پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی، غصہ آیا تھا پی گئی بھائی، جو ہوئے ظلم سہ گئی زینب، سب کے رونے کو رونے کو بتاؤں جو گزرے رنجو میں ہاتھ، بازوؤں میں میرے بندھی تھی رساد، تھے تماشائی سارے مرد و زاد، لٹ گئی میں شاہ زمان، ہری بازار شام میں زینب، گئی دربار برگشتہ تھی میری تقدیر، خوب کی میری عزت و توقیر، سر سے چادر چھنی ہوئی تشہیر، پھری بازار میں میں ہو کے اسیر، اور بھی کچھ سناؤں کیا بھائی، اپنے بازو دکھا بازو دکھا بازو دکھا
کے سوگواروں الوداع آخری بہتر کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور غریبوں پر دل جلا پھولوں کے ساتھ قبروں پر لختے جگر چڑھاؤ پیاروں کے بلوار کے سامان لے آنا صاف تک لے بڑھیا صاف تک لے بڑھیا
نبی در بدر مقتل کے آس پاس یہ بیواں کی تھی فغان زینب راضی ہو جو رضائے امام جلیل ہے قابل ملائے جمال کریل ہے قابل ملائے جمال کریل ہے کوئی دار سنا کوئی قبیل ہے آئی بغیر آپ کے زینب دلیل ہے آئی بغیر آپ کے زینب دلیل ہے کوئی تو بنا گیا دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا مر جائے سب یتیموں کے سر پر رہوں تو میں بچپن میں آنے کو تمہاری آنے کو تمہیں آہوں تمہیں تمہیں معبود میں ملے یا کے کال ملے ایسے نہیں نصیب کے خدمت کا پار میں جاتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جو پر بسائی خدائی کا ہوگا جو پر بسائی خدائی کا معلوم کرو گے دوست سے میں کر بلائی کا ساتھ یا کوئی نہیں گھرہ کی جائے گا ساتھ یا کوئی نہیں گھرہ کی جائے گا ڈھاپنے کو پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو بھی برسا بھی دے چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین کبھی تو آئیں گے سوار یا حسین کیا ہے کار سازیے پروردگار پار اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزہ ہونے لگا سوار رسالہ بشیر کا ڈنگا بجانا بٹھائے گیر کا ڈنگا بجانا بٹھائے گیر کا ماں اٹھانا سے شہد نذیر کا اور سب قبر کا جناب امیر کا اور سب قبر کا جناب امیر کا بد کے گردوں برابر کھڑے ہوئے رخصت کو جمع خبر پار چھوٹے بڑے
زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا پیشے میرے بھائی کا ویران ہو گیا میرے بھائی کا ویران ہو گیا حسین کا سنسار ہو گیا مقام قتل کا میدان ہو گیا مقام قتل کا میدان ہو گیا مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں ہے کربلا سرورے دلگیر الوداع تم نے مجاورینہ ہماری قبول بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھا بھیا کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ تار جواب بھی نہیں دیتے جواب بھی نہیں دیتے
بالقرآن الحکیم وهو الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے جناب ابراہیم کا امتحان جناب ابراہیم کا جو امتحان ہے وہ کئی جہت تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں خلیل بنایا اور اپنے خلیل کا امتحان انہیں کئی اعتبار سے کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء ہمارے پاس آئے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کسی نبی کی جان کی قیمت کیا ہے۔ ہدایت کے لیے جو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ایک ایک نبی کی جان کی قیمت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو جناب موسیٰ کے واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک موسیٰ کے آمد پر 70,000 بچے تک سوچے نا کہ فرعون نے قتل کر دیا اس صبح میں کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، کتنے 70,000، یعنی ایک نبی کی قیمت کتنی ہے کہ 70,000 بچے قتل ہونے کے بعد ایک نبی کی حفاظت کی جائے گی 1,24,000۔ اور اس میں بھی جناب موسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو عجیب و غریب واقعات، یعنی حکم ہوا جب ماں کو پیچھے تنور میں چھپا دو، ماں کا جگر تھا، تنور میں لے جاتے وقت جناب موسیٰ کی ماں ڈر رہی، آواز قدرت آئی موسیٰ کی ماں اسے تنور کے اندر لے جاؤ، کہا پروردگارا اپنے بچے کو اپنے لگتے جگر سے ایسے بہت کرنا پڑتا ہے، کہا تو فقط ماں ہو میں اس کا رنگ ہوں۔ آج ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید کہ خالق و مالک ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، ہم دنیاوی رشتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، ماں ہے باپ ہے سارے رشتے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ خالق جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے، کیا حکم ہوا اسے لے جا کے چھپا دو۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم کیا آ رہا ہے کہ پانی میں لے جا کے اسے دریا کے حوالے کر دو۔ اب آپ دیکھیے کہ امتحان ہے، میں نے کہا کہ ایک نبی کی جان کی قیمت کو اگر سمجھنا ہے تو 70,000 بچے جس کے لیے قتل ہو گئے ایک موسیٰ کے، اور اس کے بعد یہ امتحان پر امتحان ہے۔ ماں کا پہلا امتحان یہ ہے کہ اسے تنور میں لے جا کر، دوسرا امتحان یہ ہے اسے پانی کے حوالے کر دو، اور پانی کے حوالے سے کیا تو عجیب منظر ہے، پانی کا دھارا ادھر بہ رہا ہے موسیٰ ادھر جا رہے ہیں اور ماں دیکھ رہی ہے، یعنی حکم ہوا ہے پروردگار کا کہ حوالے کر دو تو حوالے تو کر دیا، لیکن عجیب فطرت ہے، یعنی پانی کی جو فطرت ہے بہاؤ کی جو فطرت ہے اس سے برخلاف جناب موسیٰ جا رہے ہیں، یعنی پہلے ہی دن یہ ثابت ہو گیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو زمانے کی روش کے ساتھ نہیں چلتا بلکہ زمانے کے دھارے کے خلاف چلتا ہے۔ اسی لیے ہر نبی کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ہر نبی کی تاریخ، اچھا پھر عجیب میں نے کہا نا کہ نبی کی جناب موسیٰ کی واقعات اگر آپ اندازہ کریں، آگے چل کے جناب موسیٰ نے جب فرعون کی قصر میں بنا لی تو اس وقت پرورش کے لیے پہلے سے اللہ نے انتظام کیا، اس لیے کہ نبی کی حفاظت کے لیے اللہ پہلے ہی انتظام مقرر کر لیتا ہے، جبکہ رشتے میں آپ دیکھیں تو بالکل برخلاف رشتہ ہے۔ جناب آسیہ اور فرعون کا کیا رشتہ؟ آسیہ زن مومنہ ہے، آسیہ جنت کی خواتین میں سے خاتون ہے، اور ادھر فرعون وہ صرف اور صرف کافر نہیں مشرک نہیں بلکہ اپنے کو کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ رشتے میں کوئی مماثلت ہے؟ آج ہمارے پاس کیا ہے معاشرے میں؟ تھوڑا سا یہ ہوا رشتے میں اونچا نیچا پیمانہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نہیں ہو سکتا، اب زندگی ڈیڑھ ہوگی، اور یہاں دیکھیں کہ رشتے میں بالکل کوئی مماثلت نہیں ہے، ایک طرف ایک مومنہ اور دوسری طرف فرعون۔ جناب آسیہ اس گھر میں ہے جس گھر میں وہ فرعون رہ رہا ہے، آسیہ کہا جاتا ہے، کیا فرعون ہو گئے ہو؟ اس دور کا سب سے بڑا فرعون ہے، اس دور کے سب سے بڑے جس کی علامت پر آج دوسرے ایک دوسرے کو فرعون کہا جاتا ہے، اسی فرعون کے گھر میں جناب آسیہ۔ سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں؟ یعنی جناب آسیہ کا رہنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی
اللہ جب اپنے ہادی کو بچانا چاہتا ہے تو ایسے رشتوں کو بھی قبول کر لیتا ہے. آپ شاید سمجھ نہیں پا رہے میں جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جب اللہ اپنے ہادی کو بچانا چاہتا ہے تو ایسے رشتوں کو بھی قبول کر لیتا ہے. اللہ جب اپنے ہادی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو ایسے رشتوں کو بھی وجود میں لے آتا ہے. آج دنیا پوچھتی تھی کہ رسول کی جب ایسی بیویاں تھی تو ان کو رکھا ہی کیوں؟ مصلحت ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، ویسے ہی جیسے فرعون کے گھر میں جناب آسیہ. بعد میں سمجھ میں آیا کہ آسیہ کا رہنا کس وجہ سے تھا، کیونکہ ایک نبی کی پرورش مقصود تھی. موسیٰ کو قصر فرعون میں پالنا مقصود تھا، اس وجہ سے جناب آسیہ. آج مخالف ماحول میں، مخالف حالات میں کبھی انسان ہوتا تو کہتا ہے کہ یہاں کیسے ممکن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جیسے قصر فرعون میں موسیٰ جوان ہو کے نکلے نا، آج دوسروں کی کتابوں میں علی کے فضائل بھی ویسے ہی جوان ہو کے نکلے ہیں. نہ لکھتے ہوئے بھی بہت کچھ لکھ گئے، چھپاتے چھپاتے بھی بہت کچھ لکھ کے چلے گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے کہا نا کہ جتنے اچھا. ایک بات اور ہے میرے نوجوان، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، آپ کو گزارش کرتا ہوں اور گزارشات پر اپنی ہی مجلس سے میں زیادہ توجہ نہیں. قرآن کو ضرور پڑھا کرو کہ جتنے انبیاء کا اس میں تذکرہ ہے، ہر نبی کے تذکرے میں اہل بیت کے فضائل جن کا زیادہ تذکرہ کیا. جیسے جناب موسیٰ، جیسے جناب ابراہیم، جیسے جناب عیسیٰ، جناب یونس، جناب جتنے بھی انبیاء جو خاص خاص نبیوں کا تذکرہ کیا. ویسے تو 1,34,000 نبی ہے جن کے تو نام بھی نہیں معلوم. جتنے قرآن نام ہے بس اتنے ہی معلوم ہو سکے اور باقی تو نام بھی نہیں معلوم. اب جناب موسیٰ کے واقعے نا کچھ چیزیں میں نے کہا نا کہ ایسی ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائے گا نا کہ امتحان کی منزلوں میں وہ اہل بیت کے فضائل جیسے لگتا ہے کہ جناب موسیٰ کے ان واقعات میں چھپائے ہوئے. قصر فرعون سے نکلے اپنے سارے لشکر کے ساتھ، جناب موسیٰ کی بچانا ہے. فرعون آئے دریائے نیل کے ساتھ. اب پیچھے پیچھے فرعون کا پیچھا نہیں ہو، وہ پیچھا کر رہا ہے جناب موسیٰ. آگے آگے جناب موسیٰ، جناب موسیٰ اپنے گروہ کے لیے، وہ فرعون اپنے گروہ کے لیے. جیسے ہی جناب موسیٰ دریا کے قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ کو کیا ہوگا؟ کہنے والے تھے کیا ہوگا یہ، اب کیسے جائیں گے؟ جناب موسیٰ نے کہا ہم لے کے چلیں گے. گھبراتے تو پریشان اپنا وہ موجود نما ایسا مارا اور پانی میں راستہ بنا. جب راستہ بنا تو جناب موسیٰ نے کہا چلو. کہا نہیں ویسے نہیں چلیں گے، ہمیں 12 قبیلوں کے لوگ، ہم ایک راستے پر نہیں جائیں گے، ہمارے لیے 12 راستہ بنائیں. بنی اسرائیل پہلے سے ہی بگڑے ہوئے تھے. سلامات دیتے محمد ناز برداری کرتا. ہر نبی نے اپنی امت کی بڑی ناز برداری. جناب موسیٰ نے جب انہوں نے فرمائی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، 12 قبیلوں پر ہیں، تو جناب موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، 12 راستے بنا. اب 12 راستے بنا. اب سب اپنے اپنے سردار جو تھے قبیلے کے، وہ لے کے 12 راستے اتر گئے. اب جب اندر اترے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں پا رہے. پانی جو ہے وہ دیوار بنا ہوا ہے، یہ جو پانی کی لہریں ہیں یہ دیوار بنی ہوئی ہے. ہم تو ایک دوسرے سے ملاقات کر ہی نہیں پا رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہائے ہلو کرتے ہوئے چلیں ایک دوسرے کو. آپ ایسا کیجیے، اس میں جھروکے بنائیے، کھڑکیاں بنائیے. جناب موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جھروکے بھی بنا دیتے ہیں. اب جھروکے بنا دیے بھائی صاحب، ایک دوسرے سے ہاتھ ہلاتے ہوئے چل رہے. 12 راستوں پر یہ 12 قبیلے جناب موسیٰ لے کے چلے گئے. اب اتنا بڑے مجمع سے میں ایک سوال کرتا ہوں. اب اس میں میرے چھوٹے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف ابھی وہ آیا نہیں ہو، فرعون بھی باہر سے دیکھ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ بنا بنایا راستہ ہے، اسی راستے سے چلنا. اب اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا کہ اسی راستے پہ اترا جس سے جناب موسیٰ ہوئے. یعنی موسیٰ کا آخری آدمی ادھر دریا سے عبور ہوا، ادھر فرعون کا پہلا آدمی یعنی خود فرعون دریا کے اندر. اسی راستے سے بیچ میں درمیان میں جیسے ہی پہنچا، لہروں نے آپس میں گلے مل کے. اچھا اب ایک بات مجھے کہنا، جناب موسیٰ کے ساتھ جتنے لوگ تھے کیا سب ان میں اچھے تھے؟ سوال لگتا ہے کہ بتائیے کہ جناب موسیٰ کے ساتھ اس پر جتنے بھی بنی اسرائیل میں سب کے سب اس پر 100% سب اچھے تھے. اور فرعون کے ساتھ جتنے تھے سب کے سب برے تھے. بالکل کنفرم بتائیے پورے دوستوں کے ساتھ. کہنے نہیں تھا ایسا نہیں، کیونکہ مومن آل فرعون
आप जाइए कुरान पढ़िए, उनका तस्करा होने वाले लोग, इसका मतलब ये सबके सब बुरे भी नहीं। तो भाई जब जनाब मूसा के साथ सब अच्छे नहीं थे और बचे, और फिरौन के साथ सब बुरे नहीं थे, सबके सब बचे, वजह क्या है? वजह क्या है? सवाल आपसे, जब आपने कह दिया कि मूसा के साथ सब अच्छे नहीं थे और फिरौन के साथ सब बुरे नहीं थे, फिरौन वाले सारे के सारे गर्क हुए, मूसा वाले सारे के सारे बचे, वजह क्या है? कहा बचे इस वजह से कि उनका इमाम अच्छा था। है। और ये डूबे इसलिए कि इनका इमाम अच्छा नहीं। इसका मतलब ये है कि कश्ती नजात सबकी नहीं बचेगी, जिसका इमाम अच्छा होगा। इसीलिए अल्लाह ने आवाज दी, कल को हम खलीफा के साथ नहीं बल्कि इमाम के साथ बुलाएंगे। अपने इमाम के साथ दादा सलमान भेजे जितने भी वाक़यात हैं, जो वाक़यात हैं बैठ के बताया, अगर हर रूप से देखें तो आगे बैठ के बताया। एक जनाब मूसा, कौम कितनी? 12। एक जनाब मूसा कौम कितनी बचा के ले गए? 12। यानी तन्हा मूसा 12 कौमों को बचा के ले गए। तन्हा मूसा 12 कौमों को बचा के ले गए। अब पलट दो जुमला, जब एक मूसा 12 कौमों को बचा ले जाते हैं, तो जब 12 इमाम होंगे और एक कौम होगी, पढ़ी आपकी जनाब इब्राहिम इम्तिहान के सिलसिले वही तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। जनाब इब्राहिम का इम्तिहान हुआ कलिमात से। जब उस इम्तिहान में 100% कामयाब हुए तो कहा काल इन्नी जाइलुका लिन्नास। इब्राहिम नबी भी है, खलील भी है, उसके बावजूद इमामत अभी नहीं मिली। इस इम्तिहान के बाद अल्लाह ने तब्दील। इसका मतलब यह है कि उहदे इमामत ऐसा था जिसकी जनाब इब्राहिम को तमन्ना थी। इस इम्तिहान के बाद उन्हें उहदे इमामत भी अता हो। अब जनाब इब्राहिम का जब इम्तिहान हुआ होगा तो कैसा इम्तिहान हुआ होगा? 3 तरीके के इम्तिहान जनाब इब्राहिम के वाज़ेह है बिल्कुल पहले, जिसमें सबसे पहले उसके माल का इम्तिहान, उसके बाद जान का इम्तिहान और उसके बाद औलाद का इम्तिहान। अब ये तीनों इम्तिहान मुख्तसरन आपकी खिदमत में बस हल्कियाँ दिखला दूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि एक नबी जो है इम्तिहान की मंजिल से गुजरता है, तब जाके इंसानियत के लिए वो मनारे बिताया। पहला इम्तिहान माल का इम्तिहान। अच्छा, माल का इम्तिहान क्या? आज आप किसी से भी पूछे, अरे साहब कोई बात नहीं, चला जाए माल को, जान बच जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मंजर दिखाई देगा, जान जाती होती है। हमारी दुनिया की कीमत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा आपको मैं लगवाऊंगा, कहा एक वाक़े से लगवा, आपको अंदाजा होगा कि वाकई कभी कभी माल कितना कीमती हो। और जनाब इब्राहिम का पहला इम्तिहान माल था। गए सहरा में, हर नबी का एक तरीका था। उनके पास पूरा गल्ला था। गल्ला समझते उर्दू में कहते भेड़ों की गल्ला। ये हुए सहरा पे खड़े, एकदम से देखा कि एक जवान और दूर बैठा हुआ ये तस्वीर सुनिए, बहुत खूबसूरत। जनाब इब्राहिम ने उस जवान से सुना जो खूबसूरत बैठा हुआ था। उसका कह रहे थे अब तस्वीर की बात आई है उनके नौजवानों को की तस्वीर के जनाब बस तस्वीर कभी कभी हाथ में पढ़ते तो और चीज थे, और वैसे पढ़ते तो कभी कभी एक दो ऐसी। लेकिन इस तस्वीर के बारे में इमाम अगर कोई शख्स पहलू बदले पर गए, जैसे नमाज में पढ़ते जिस वक्त तशहुद पढ़ रहे हो, पहलू बदले पर गए
साथ मेरी चर्चा की तैयारी पढ़ रखिएगा, अल्लाह पूछने नहीं पाएगा उसके सारे गुनाह। ये है तस्वीर। हालांकि हमारे नजदीक तो बहुत छोटा सा अमल है, तो जल्दी जल्दी 34-35 और ये बात भी आपको बता दूं कि ये कभी कभी हमारे पास जो अक्सर तस्वीर लोग गिनते हैं, ये चाइना वाली जो तस्वीर है, पता नहीं रहता, कंफर्म नहीं रहता कि 102 हो जाए कि 104 हो जाए। तो बाद में जो मोहताज मौली है पहले तस्वीर लेते हैं और उसको गिनते हैं, तो वाकई 100 है या और है कि हकीकत नहीं है। क्यों? इस वजह से कि हमारी अपनी जानिब से इख्तियार नहीं है कि हम उस तस्वीर को घटाएं या बढ़ाएं। न 34 को हम 35 कर सकते हैं, न 34 को 33 कर सकते हैं। 34 अल्लाह अकबर है तो 34 ही पढ़ना, 33 अगर अल्हम्दुलिल्लाह है तो 33 ही पढ़ना है, 33 सुभान अल्लाह। हालांकि हमारा दिल चाह रहा है हम तो फुर्सत में 33 का हम तो पढ़े, लेकिन नहीं, इजाज़त नहीं, क्योंकि जितनी तस्वीर है उतनी। अब आप पूछेंगे ऐसा को अल्लाह अकबर या सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहने में कौन सा रहता है? गुनाह तो नहीं करेंगे, तो तस्वीर भी पढ़ रहे नहीं। जितना कहा गया, जितनी शहजादी ने जिस तरह से तकरार की उतने ही करना। अब ये बात से बात निकल रही है, लेकिन मैं अपने नौजवानों की खिदमत याद कर दूँ कि अगर बहजत से भी किसी ने पूछा था, अगर बहजत को जानते हैं नौजवान तो कब तक जानते थे, थोड़े दिन पहले उनका इंतकाल हुआ रूहानी आलिम से। अबर उनसे जब किसी ने पूछा कि अगर क्या इसको 34 को हम 35 कर लें, 36 कर लें, 40 कर लें, क्या फर्क है? अल्लाह होगा ही तो है, पढ़ कर लूँ का इस वजह से कि ऐसे ही है। इसकी मिसाल है, जब मैं घर से निकलता हूँ और हरम में मासूमा में आता मासूमे तो मतलब 100 स्टेप मुझे होते पहुँचने में दरी तक। मेरा दरी तक हाथ जब जाता है तो 100 स्टेप होते हैं। अगर मैं 99 स्टेप लूँगा तो हाथ नहीं पहुँचेगा, समझ रहे ना? 99 स्टेप होगा तो हाथ नहीं पहुँचेगा। तो मकसद ये है कि मेरा दरी तक हाथ कितने में पहुँच रहा है? 100 स्टेप में मसल पहुँच रहा है। तो जब तक 100 स्टेप नहीं पूरे होंगे तब तक तो मैं दरी पे हाथ नहीं लगा सकता। वैसे ही तस्वीर का मामला कि ये शहजादी ने आपके हाथ पे कुंजी दिए, की दिए, ये बाबे इजाबत खोलने की, रहमत के दरवाजे खोलने की आपके पास एक की है। अब आप अपनी तरफ से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कि 34 का 33 कर देंगे और 34 का 38 कर देंगे। शहजादी ने जो की बात बना के आपको नहीं कर पाया। इसीलिए जो मोहताज लोग है वो तस्वीर को लेते हैं और उसके बाद उसका बात करते हैं। और उनके खास तस्वीर अगर तो वादे मोहम्मद तो ऐसे उनकी खास तस्वीर, वो अपनी तस्वीर हमेशा साथ रखती है इसी वजह से, ताकि ये तकरार भाई फरमान भेजे खूबसूरत जवान क्या कर रहा है, लेकिन जिस वक्त को पढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि मजा में है कि लंबा सराई कर रहा है कि शजर झूम रहे हैं और तयूर जो है लंबा सराई में बिल्कुल बंद हो गए। खूबसूरत आवाज। अच्छा एक चीज और, आवाज की जो कशिश है ना, जबान कोई भी हो लेकिन आवाज अपना एक अलग असर है। मतलब अरबी में अभी आप लोग सुनते हैं, पढ़ने वाला अगर अच्छा है ना भी समझ रहे हो तो आपको लगता है कि वाकई में जोरदार बहुत है, समझ रहे ना? बासिम करबलाई जब पढ़ते तो सबको समझ में आता है, सबकी समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी जो पढ़ने का अंदाज है वो सबको समझ में आता है कि वक्त डर है। आवाज की कशी की जाहिलियत हो, वैसे ही जिस वक्त वो पढ़ रहा था अलग मंजर। जनाब इब्राहिम करीब गए, कहा भाई ये जो आपने कभी तस्वीर पढ़ी है तो आप उसको दोहरा दीजिए। उसने कहा ऐसे नहीं दोहराऊंगा फ्री में, हाँ फ्री में कोई नुस्खा नहीं। जनाब इब्राहिम ने कहा है, अब आप भी चौक करोगे, जनाब इब्राहिम ने जो उससे कहा उसे दोहराइए, उससे कहा होगा फ्री में नहीं दोहराऊंगा, तो जनाब इब्राहिम ने सोचा होगा कि आगे तो मतलब लेके खुद को सुनाएगा। लेकिन जनाब इब्राहिम पीछे नहीं हटे, उन्होंने अच्छा कितना चाहिए तुम्हें? कहा ये जो आप लेके आए हैं भेड़ों का गल्ला ना, इसमें से आधा चाहिए। ये जो भेड़ आप लेके आए हैं इसमें से आधा आधा गल्ला चाहिए, मैं सुनाऊंगा लेकिन आधा गल्ला नहीं। जनाब इब्राहिम ने कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, सुना दे पड़। जब दोबारा सुना दिया तो अपनी ही तबीयत से आए इसीलिए तो कहते हैं कि जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से आशना होती है जबान ना, तो कहते हैं कि आप सुनते थे शोरा को जब ये शेर फिर दोहरा दीजिए, ये शेर फिर दोहरा दीजिए, क्योंकि तबीयत जो है वो सैर नहीं होती। और जनाब इब्राहिम कह रहे हैं फिर से दोहरा, तो उसने कहा नहीं ऐसे नहीं दोहराऊंगा, फिर ये जो आधा आपके पास बचा है ना इसको
जनाब कोई बात नहीं, ये भी देखो दोबारा उसने दोहराया, जनाब इब्राहिम ने आधा गल्ला भी दे दिया। अब फिर ख्वाहिश उन्होंने की, जनाब इब्राहिम ने, भाई अभी मेरी तबीयत जो है सहन नहीं हुई, एक मर्तबा और दोहरा दी। उनसे कहा इब्राहिम अब देने के लिए तुम्हारे पास क्या बचा है? माल का इम्तिहान देख रहे हैं। अभी हम और आप बोलते थे क्या कहते हैं, भाई आधा ही तो बचा है, छोड़ कोई बात नहीं, एक मरतबा तो सुन ही लिया। जनाब इब्राहिम कह रहे नहीं, ये जिक्र मुझे इतना पसंद है कि मरतबा और दोहरा दे। हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अगर तुम इसको लेके जाएगा तो इसकी रखवाली के लिए भी तो कोई चाहिए। मैं जिंदगी भर रखवाली करूंगा, लेकिन एक मरतबा अल्लाह का मकाम। जनाब इब्राहिम जैसे कहा कि इसको तो और दोहरा दे, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, खिदमत की जा रहा है, गल्ला की खिदमत करूँगा, मगर एक मरतबा। पलट के उसने कहा इब्राहिम से, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। आपने पहचाना मुझे? मैं तुझसे सुनाने के लिए कह रहा हूँ, पहचानने की तो बात ही नहीं कही। नहीं नहीं, आपने पहचाना नहीं। अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता जी, इब्राहिम हमारे नाम पर राह खुदा में माल हमारी राह में माल नहीं, माल प्यारा है या हमारा जिक्र प्यारा है? अब समझ में आया। ये तो जनाब इब्राहिम की मिसाल कायम है, यानी जिस जिक्र से प्यार होता है उस जिक्र के लिए माल को प्यार नहीं किया जाता है। आज पूरी दुनिया करोड़ों की तादाद में पहुंच गई करबला, देखा मंजर? किसी ने अपने माल को प्यार किया? जो हमारा घर है खाली है, ये हमारा पूरा माल कुर्बान है मौला हुसैन। ये है वो हकीकत, ये वो जज्बा जब ये आ जाता है कि मतलब हमें अपने माल से इम्तिहान देना है। आज करोड़ों लोग देख रहे हैं, हम अजीब मंजर और लोग जाते हैं, हर साल ये मंजर देखते हैं, हर साल एक नया मंजर होता है। अब इस साल किसी ने अपना नया घर बिल्कुल नया महल नुमा था, क्योंकि मैंने महल नुमा था, और वीडियो क्लिप में आप देखिए तो हैरान रह जाए। 20 दिन के लिए अभी उसने उसका इफ्तिताह नहीं किया करता, महल नुमा घर उसका, उसने इफ्तिताह नहीं किया। इफ्तिताह किससे किया? जाहिर ने कर दिया, लो तुम्हारे लिए घर है, मौला हुसैन के नाम पर ये 20 दिन के लिए घर तुम्हारा है। अच्छा घर नहीं दिया उसने, घर दे दिया तो जरूर ठीक है। सारी जियाफत सुबह से लेकर शाम तक, उसके सारे बच्चे, सारी औलाद, सारा खानदान लगा हुआ। कहाँ से लाएंगे दुनिया ये वही उसी की ताकत है। कोई एक आदमी को खड़े होकर नहीं कह सकता। इस पूरे मंदिर ढाबे में करोड़ों लोग जा रहे हैं कि कोई एक आदमी कहते कि मैं भूखा रह गया, मैं प्यासा रह गया, मुझे पानी चाहिए। इतनी बड़ी मच्छी में सारे नौजवान जो मच्छी करके जाते हैं, क्या मंजर है? कोई एक आदमी नहीं कहता कि भाई नहीं बस हो गया, चलो एक दिन की बात है। हरे दोपहर में घर जड़ गया, ये जनाब इब्राहिम आपने तो एक मरतबा इम्तिहान दिया, इसीलिए कहा कि इसको मैंने ज़िब्ह अदीब से तब्दील कर दिया। वो इनका इम्तिहान हुआ जान का, और उसके बाद औलाद का इम्तिहान हुआ। ये 3 मरहले जनाब इब्राहिम ने पार किए, तब जाके कहा काला इन्नी जाइलु का लिल्लाह। आखिरी इम्तिहान बड़ा शकील था। अब उसकी तफसील मुझे नहीं बताना है, वक्त तमाम हो गया कि जनाब इब्राहिम ने जिस वक्त जनाब इस्माइल को मैदान में लिटाया है, मिला के आज भी जो लोग जा चुके हैं मैदान में देख चुके हैं, वो मंजर पहाड़ी पर हुई, वो जगह बहुत पहाड़ी पर। और जिस वक्त लिटाया कहते हैं कि पूरे कायनात में जैसे लगता था कि झरना था, और जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल के गले पर उसका छुरी रखी, जलाई नहीं, छुरी रखी। लेकिन उसका आलम ये हो गया कि बाद में जनाब हाजरा ने जब देखा, पूछा जनाब इब्राहिम से, कहाँ लेके गए थे दोस्त के गले पर? लेकिन मेरे बच्चे के गले पर निशान कैसा है? कहते हैं कि बस देखती थी और एक आह भर गई। जब जनाब इब्राहिम ने पूरा वाक़या बता दिया कि रुम्बा आया और इस्माइल जनाब हाजरा सिर्फ आह भरती तो कहती थी कहा अगर रुम्बा ना आया होता तो मेरा इस्माइल हो गया होता। और इसी आलम में जनाब हाजरा का आपने अपने बच्चे
बच्चे को ना लिटाते हुए देखा, न छुरी रखते हुए देखा, न हाथ पैर बांधते हुए देखा, न वो मंजर अपनी आंखों से देखा। सलाम करोड़ों सलाम उस शहजादी का हौसला दुनिया कहाँ से लेके आई। सारी ज़हरा उम्र मसाइब 3 मरहले जनाब ज़ैनब के लिए ऐसे हैं जिसके लिए बेटा यही जनाब ज़ैनब का हौसला कायनात के आदम व आदम में कोई दूसरी बीवी पैदा नहीं हुई जिस हौसले के साथ करबला में खड़े। पहला मरहला जनाब ज़ैनब के लिए सबसे पहला मरहला जिस वक्त लाश जनाब अली अकबर पे पहुंचे हैं मौला जी, अब वक्त ये कहता है कि उस वक्त हुसैन ने चारों तरफ नजर की। अब जो नजर की तो क्या देखा कि मौला मजलूम करबला जैसे महसूस ये किया कि कोई मुझे पीछे खड़ा हुआ है। अब जो देखा तो क्या देखा कि दुखियारी बहन आके खड़ी होगी, मेरे भैया ये मक्तल पे ये मंजर आपसे नहीं देखा जाएगा। किसी ने जनाब सैयद सज्जाद से जो पूछा था मदीने में, मौला करबला में वो सुर्ख बीवी कौन सी थी जो चादरों में सुर्ख चादरों में, आपने फरमाया कि तूने मेरा जिगर काट दिया। करबला में कोई बीवी सुर्ख चादर में नहीं थी, लेकिन मेरी फूफी ज़ैनब जिस वक्त लाश अली अकबर पर गिरी है मेरे भैया चादर सफेद थी लेकिन वो चादर सुर्ख हो गई। यानी जनाब इमाम हुसैन को उस मैदान मक्तल में उस वक्त मेरी मुतवज्जे करने के लिए जनाब ज़ैनब थोड़ी देर चाहती थी किसी तरीके से मौला के चेहरे का रूप अकबर का वो रूप जो खास तौर से जनाब अली अकबर की तरफ वो थोड़ी देर के लिए। दूसरा मरहला ऐसा आया कि जिसमें जनाब ज़ैनब ने एक और अजीब कारनामा किया। जिस वक्त इमाम हुसैन मक्तल में पूरे शेर में गिरे, जिसमें आवाज दी कोई है जो मेरी मदद को आए। आज़ादारों उस वक्त जनाब ज़ैनब के लिए मिलता यही कि दूर खड़े होकर कहा था ना मेरे साथ को देख रहा है और मेरा बाजाया दिखा हो रहा है, मेरा बाजाया उस वक्त भी कोई देर के लिए गाजी का तो तवज्जो जो है हट जाए। तीसरा मरहला मक्तल में वो दिखाई दे जनाब ज़ैनब का जिस वक्त 11 मुहर्रम को जाने लगी। ये हौसला सिर्फ और सिर्फ जनाब ज़ैनब का। तीसरा मरहला हुआ आया कि 11 मुहर्रम को मुस्लिमों को काफिला रवाना हुआ और देखा कि सैयद सज्जाद की हालत गैर हो रही। अब जनाब ज़ैनब करती तो क्या करती कि भतीजे का चेहरा इस कदर मुतगय्यर हो रहा है, अपने को नाके से गिरा दिया। आज़ादारों नाके से गिराना तो सुनते हैं आप ना मक्तल में और पढ़ा जाता है, लेकिन कभी आप जानते नाहिया पढ़े जिसमें इमाम ज़माना फरमाते सलाम हो जन्नत मजलूमा पर जिनके दोनों हाथ से गर्दन शहजादी का वजूदा। जब किसी जाकिर ने मसाइल पढ़ा कहा ए जाकिर तूने मसाइल पूरे नहीं पढ़े। उसने कहा आका के मसाइल तो मैंने पूरे पढ़े। कहा तूने ये तो बताया कि मेरा शेर मेरा गाजी घोड़े से गिरा, लेकिन तूने ये ना बताया कि हर शहीद जब घोड़े से गिरा तो अपने हाथों का सहारा लिया। और मेरा शेर अब्बास जिसके दोनों बाजू पहले ये जनाब ज़ैनब का ही हौसला था। मैंने कहा था कि कायनात इसीलिए कहा जाता है कि ज़हरा के बाद सानिया ज़हरा सिवाय ज़ैनब के और कोई नहीं हो सकता है। कहते हैं कि ठहर गई मक्तल में 11 मुहर्रम और ठहरने के बाद एक मरतबा लाश जनाब मोहम्मद मजलूम को देखने के बाद एक जुमला फरमाया हुसैन मुझे अच्छी तरीके से याद है बचपन का वो वाक़या जब अम्मा ने आपके लिए जन्नत से कपड़े मंगवाए। ये मेरे हुसैन मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं अगर दुआ के लिए हाथ उठा दूंगी तो जन्नत से उसी जन्नत से जहाँ से कपड़े आए थे उसी जन्नत से कफन आएगा। आवाज आई ज़ैनब इसी तरीके से मेरे लाशे पे गोरो कफन को देख के चली जाओ और मेरे इस लाशे की इतनी तकलीफ कि मेरा चाहने वाला कायनात के किसी गोशे में मरे तो ये कहता तो बने मुझे करबला का कफन देना, मुझे करबला का कफन देना है। दारो भी आप गए आप कुछ लेके आए घर नहीं कुछ नहीं लेके बस लेके आए तो मजलूम के दयार से कफन लेके आए। का बयान है चंद जुमले थोड़े आज़ादारों को सिलसिले के मसाइल की मजलिस है। आज़ादारों को गुस्सा दीजिए शहजादी। जनाब इमाम ज़रुल आबदीन फरमाते मैंने देखा कि मक्तल में अम्मा ने जब 4 लाशों का जायजा लिया और बाबा के लाशे के करीब आई एक मरतबा तवाफ कर दिया। बाबा के लाशे को तवाफ करने की मैंने पूछा
नबी अम्मा ये तवाफ क्यों कर रही? कहा बेटा मैं देख रही हूँ कि लाश हुसैन में कोई इतनी सी जगह मिल जाए। ज़ैनब पोसा ले सके अदादारों। ये कहने के बाद जनाब ज़ैनब ने वादा तो कर लिया, भैया मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं जाते जाते इस पूरी कायनात की इतनी तशरीह करूँगी, इसलिए गुरबती का इस आलम में तुझे छोड़ के तो मैं चली जाऊंगी हुसैन, लेकिन मैं पूरी कायनात से इसकी तशरीह करके ही रहूंगी अदादारों। करबला से लेकर कूफा, कूफे से लेकर शाम के बाजारों में जनाब ज़ैनब अपने खुतबात दे रही है, हुसैन की मजलूमियत को आश्कार करती रही, लेकिन कूफे के बाजार में अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जिसके नाकिल इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है। करबला का वो कमसिन गवाह जिसके लिए कहा जाता है कि पूरे राह में, पूरे असनाए राह जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर से जो रवायतें आई उसमें सबसे पहले कूफे की रवायत बयान की जाती है कि जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं कूफे में जब काफ़िला पहुंचा तो मेरे बाबा ने हथकड़ियों वाले हाथ उठा के कहा, एक कूफे वाले तुम तो पत्थर न मारो, मेरा दादा यहाँ हुकूमत कर चुका है, मेरा दादा ने, लेकिन फिर भी पत्थर रुका नहीं। इमाम फरमाते हैं कि इसी असना में एक लईन ने ऐसा पत्थर मारा जो शहजादी की पेशानी से आके बस ये देखना था कि एक मरतबा फिजा जिसने अपने लिए हयात की दुआ मांगी थी, एक मरतबा नाके से उतरने के बाद हुसैन के सर के करीब नहीं गई, हुसैन के सर के करीब नहीं गई, अली अकबर के सर के करीब नहीं गई, बल्कि उस घोड़े की गर्दन के करीब गई जिसमें अब्बास का सर बना। आवाज दिए गाजी, अरे शहजादी की पेशानी जख्मी। अल्लाह अकबर। कहते कूफे का बाजार जैसे जैसे बढ़ता रहा, एक मरतबा एक मंजिल ऐसी भी आई, बस जो जुमले अदादारों ने बताया मैंने तमाम की, एक मंजिल ऐसी आई कि हुजूम बढ़ता गया। बार बार जनाब ज़ैनब कहती जा रही है कि कूफे वालों तुम तो तमाशबीन न बनो, तुम तो इस तरीके से न करो कि ये चार अली की बेटियां, ये नबी की लिवासियां, ये चारों तरफ से पत्थर मारा भी है अदादारों, लेकिन पत्थर रुक नहीं रहे थे। इसी असना में एक कनीज जो बाजार के अंदर दाखिल हुई, उसने एक मंजर देखा कि मेरी मालिकन अक्सर कहा करती है कि अक्सर उसका जिक्र वो बराबर किया करती है कि मेरे आका हुसैन जब तिलावत करते हैं तो पूरी कायनात थम जाती। आज बाजार में ऐसी ही कुछ तिलावत की आवाज आई, उसी आवाज के सहारे वो तेजी के साथ उसकी आगे बढ़ी। कहते हैं कि जब करीब गई तो उसने देखा कि कुछ सर है जो नो के नैनों से बदल है, उन्हीं सरों में से एक सर से तिलावत की आवाज आ रही है, और चंद बीबियां हैं जिनके चेहरों से ये आया है कि सूरज ने भी उनके चेहरों को नहीं देखा। एक मरतबा करीब जाके देखा तो अजीब मंजर था कि एक जवान जो है हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ बैठा, और सरहाए शोहदा जो है वो रेलों पे बदल, उसी सर से जिस सर से आवाज तिलावत आ रही थी, उसने करीब जाके जो सुना तो उसे याद आया कि मेरी मालिकन तो यही कहती है कि मेरे आका हुसैन ऐसी तिलावत करते। कहते गई घर, और जाने के बाद कहती है मुझे जो काम के लिए भेजा था मैं काम अंजाम नहीं दे रही, लेकिन मैं गुजारिश कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ बाजार में चलिए। बाजार का नाम लिया, एक मरतबा करीब को देखा उसने, और देखने के बाद कहती तुमने आज तक मुझे बाजार जाते देखा है? मेरी शहजादी ज़ैनब ने मुझे मना किया है कि कभी बाजार में किसी का तमाशा देखने में जाऊं। मुझे क्या कह रही है, कहा मैं तमाशा देखने की बात नहीं कर रही, अक्सर आप तस्करा करती है मेरे आका हुसैन ऐसी तिलावत करती है। आज तिलावत की जो आवाज आ रही बिल्कुल ऐसी ही आवाज आ रही, बस देख लीजिए कि वो तिलावत कौन कर रहा है। जब इसने ज्यादा इकरार किया तो कहते हैं चादर उठाई, और चादर उठाने के बाद मदीने का रुख किया। शहजादी माफ कर देना, आपसे वादा जरूर किया था कि मैं किसी का तमाशा देखने बाजार में नहीं जाऊं, लेकिन इसने इसरार किया कि कोई तिलावत की आवाज ऐसी है जो आका हुसैन से मिलती जुलती है। कहते हैं जैसे ही बाजार में कदम रखा, तिलावत की आवाज सुनी, मरतबा दिल बेचैन हो गया, अरे तो मेरे आका हुसैन की तिलावत की आवाज लगी। करीब गई तो क्या देखा कि एक सर से आवाज आ रही, और जो करीब पहुंची तो वो जवान जो हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ था उसने आवाज दी, चचा
मालिक के अच्छा की बेटी तुम्हें क्या हो गया? अरे मेरा तमाशा देखने आई बाजार में नहीं ये मेरे बाबा शहजादी जनाब ज़ैनब की शहजादी हम सबको बार बार ज़ियारत या अल्लाह हम सबकी खुशी को बारगाह उनकी ज़हूर में अपना हम सबको सरकार एक
گئی زینب بگڑ بگاڑ جہاں سے گزر گئی زینب بگڑ بگاڑ جہاں سے گزر گئی ہو کر سیر پوچھو بازار میں گئی کنبے کو لے کے مجلس غدار میں گئی سردار جو یزید کے دربار میں گئی زینب جو یزید کے دربار میں گئی محمود دل فکار جہاں سے گزر گئی زینب بگڑ بگاڑ جہاں سے گزر گئی زینب بگڑ بگاڑ جہاں سے گزر گئی ظالم نے بیلچے سے اسے کر دیا شہید کیسے کہوں جو اس پا مظالم ہوئے شہید دل کانپتا ہے ضبط کا یارا نہیں صحیح دل کانپتا ہے ضبط کا یارا نہیں صحیح زہرا کی یادگار جہاں سے گزر گئی زینب بگڑ بگاڑ جہاں سے گزر گئی حسین 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 رو رو کے ماں سے زینب رو داد غم سنائے جب لوٹ کر مسافر کربلا سے آئے جب لوٹ کر مسافر کربلا سے آئے بالوں پہ خاک ماتر آنکھوں میں اشک لائے رو رو کے ماں سے زینب رو رات غم سنائے پہنچا بخی میں جس دام کنبہ
से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। तेरी जो करबला पर आले रसूल अम्मा, तेरी जो करबला पर आले रसूल अम्मा, तेरी जो करबला पर आले रसूल अम्मा, तेरी जो करबला पर आले रसूल अम्मा। बस्ती नई नई थी, सब लोग थे पराए, रो रो के माँ से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। रो रो के माँ से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। अम्मा भला के बन में आई जो सुबह महशर, अम्मा भला के बन में आई तो सुबह महशर। अम्मा भला के बन में आई जो सुबह महशर, अम्मा भला के बन में आई तो सुबह महशर। तकदीर ने सितम के मंजर ने दिखाए, रो रो के माँ से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। रो रो के माँ से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। मैदान करबला से लौटे दुसूए खैमा, मैदान करबला से लौटे तो सूए खैमा। मैदान करबला से लौटे दुसूए खैमा, मैदान करबला से लौटे तो सूए खैमा। अम्मा जिगर के टुकड़े खूह में नहा के आए, रो रो के माँ से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। रो रो के माँ से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। वीरान करके अम्मा लैला की जिंदगानी, वीरान करके अम्मा लैला की जिंदगानी। वीरान करके अम्मा लैला की जिंदगानी, वीरान करके अम्मा लैला की जिंदगानी। सोते हरन में अकबर मर्जी जिगर पे खाए, रो रो के माँ से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। रो रो के माँ से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। अम्मा लहो लहो था मैदान करबला भी, अम्मा लहू लहू था मैदान करबला भी। अम्मा लहो लहो था मैदान करबला भी, अम्मा लहू लहू था मैदान करबला भी। शब्बीर को सितम कर थोड़े से जब गिराए, रो रो के माँ से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। रो रो के माँ से ज़ैनब खुदा के गम सुनाए। सलाम अलैक या सलाम अलैक फिरोशा सलाम या सलाम अलैक दिला सलाम या सलाम अलैक मानिए है या सलाम अलैक मोहम्मद सलाम या सलाम अलैक नबकुल सलाम या सलाम अलैक या सलाम अलैक सलाम अलैक या सलाम अलैक सकीन सलाम या सलाम अलैक सलाम या सलाम अलैक के मौला सलाम या सलाम अलैक सलाम अलैक या सलाम अलैक आहारा खुदा हाफिज। हज़ीने मन खारा खुदा हाफ़िज़।
قاہر خدا حافظ ایسے غم خرید من قاہر خدا حافظ زینب حسین من قاہر خدا حافظ قاسم و اکبر من ندارم ای قاہر میر زندگی دیگر قاہر خدا حافظ زینب حسین من قاہر خدا حافظ تو سینا نظمن ظلم سارے با نظمن چوک تیز را نظمن قاہر خدا حافظ زینب حسین من قاہر خدا حافظ قرابت تو نعرہ ربابت تو مجلس شرابت تو قاہر خدا حافظ زینب حسین من 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 قاہر خدا حافظ من که بیارم بیارم بیمین و بیارم از حیات بیارم از حیات بیارم قاهر خدا جانی ابن زهرا و ویلا ابن زهرا و ویلا ابن زهرا و ویلا ابن زهرا و ویلا ای شهید کربلا ابن زهرا و ویلا قوت بازو شیر خدا ابن زهرا و ویلا یا سلیمن رضا ابن زهرا و ویلا 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 یا ابن زهرا و ویلا ویلا و ویلا ویلا و ویلا ویلا و ویلا سورہ فاتحہ عالیہ مجلس کے والد سید تقی گرامی اور ان کی مرحومہ عالمہ گرامی اور یوسف گرامی کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ متوجہ کیا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا